میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ لہذا ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو کی وسیلے سے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے صرف علامہ اقبال اور سر سید علیہ الرحمہ پر چند کتابیں ہی تصنیف نہیں کی ہیں، بلکہ ان کی علم دوستی اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ انہوں نے اقرا کالونی گلی نمبر 4 میں ایک چھوٹی سی تربیت گاہ ان غریب بچوں کے لیے کھول رکھی ہے جن کے ماں باپ کے پاس جیب میں ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو تعلیم کے ان کے اہتمام کر سکیں، لہٰذا وہ صرف بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی جیب خاص سے ان بچوں کے لیے کتابیں، کاپیاں اور پینسلیں بھی مہیا کراتے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا آج ہم ان کی اس تربیت گاہ جس کا نام ابراہیم پلے ہاؤس رکھا گیا ہے، ہم آپ کو اس ابراہیم پلے ہاؤس کی زیارت کراتے ہیں اور اس کے بانی مبانی اشتیاق صاحب سے ہی ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو کس طرح سے کس نہج پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ آئیے۔ ناظرین، یہ ہے ابراہیم پلے ہاؤس۔ جسے دیکھ کر اشتیاق صاحب کے اندر غریب بچوں کو بلوس پڑھانے کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے، جو بچوں کو بڑے ہی پیار و دلار سے پڑھاتے ہیں۔ اس کو ڈبل آر بھی کہہ سکتے ہیں اور آر آر بھی کہہ سکتے ہیں۔ Slowly, one by one. Slowly, one by one. Slow, no. اور ناظرین، قابل تحسین بات یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا ہے، جس کے لیے انہوں نے بچوں کے کھیلنے کے لوازمات بھی فراہم کیے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو ہے اشتیاق احمد صاحب تشریف فرما ہے اور ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کچھ سوالات اس ابراہیم پلے ہاؤس کو لے کر کے اور ان کی تعلیمات اور وہ کہاں کہاں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور سر سید اور علامہ اقبال بھی ان پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان تمام لے کر کے کچھ نہ کچھ ہم سوالات کرتے رہیں گے اور آپ تک میسیج جو تعلیم کا میسیج ہے جو لے کر کے وہ چلے ہیں، انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اندھیرے سے شکایت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے ایک شمع جو ہے روشن کر لی ہے، اور اس بستی میں علی گڑھ میں اقرا کالونی گلی نمبر 4 میں انہوں نے غریب بچوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کیا ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ان غریب بچوں کے لیے صرف تعلیمی تربیت ہی نہیں بلکہ ان کو کتابیں، کاپیاں وغیرہ بھی فراہم کرتے رہتے ہیں، تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب، آپ کا جو ہے تحریک پوائنٹ چینل میں ہم پایان دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس سے ہمارے سامعین اور ناظرین کو آپ واقف کرائیں کہ یہ قدم جو آپ نے اٹھایا ہے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا متعارف کرائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی، میں اشتیاق احمد علی ہوں، یہیں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں چلا گیا سعودی عرب
سعودی عرب میں رہا، امارات میں رہا، قطر میں رہا، تقریباً 25-30 سال تک خلیجی ممالک میں کام کرتا رہا۔ اسی دوران میں نے یہاں 1918 میں ابراہیم ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا۔ اس ٹرسٹ یہ والا ہے؟ ہاں، ٹرسٹ قائم کیا، یہ والا؟ ہاں، اچھا جی ٹرسٹ قائم کیا اور اسکول بھی شروع کیا اسی زمانے میں۔ جی لیکن کرونا وغیرہ کی وجہ سے کام جو ہے ڈسٹرب ہوا اور بند کرنا پڑا، ظاہر سی بات ہے۔ جو بھی نئے اسکول تھے اس پہ اثر پڑا اور ان لوگوں کو بھی اسکول بند کرنا پڑا، مجھے بھی کرنا پڑا۔ پھر میں ابھی واپس آیا تو میں نے کہا کہ ٹرسٹ وغیرہ تو ہمارا ہے ہی، ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور غریب بچوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ عام طور پہ تو اسکول بہت ہے، اسکول ہیں یہاں پر بھی ہیں، لیکن میرا اصل فوکس جو ہے ان بچوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ کے پیر میں چپل نہیں ہے، پیٹ پہ روٹی نہیں ہے، بدن پہ کپڑے نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے۔ یہ اصل ہمارا مشن ہے۔ جی ہم انہیں بلاتے ہیں، یہاں پہ پڑھاتے ہیں، کتابیں مہیا کرتے ہیں، پینسل ربر جو بھی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ان کی مائیں بیچاری گھر گھر میں جا کے کام کرتی ہیں، ان کے جو باپ ہیں وہ ادھر ادھر میسن کا کام کرتے ہیں یا الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں، کبھی کام ہوتا ہے کبھی کام نہیں ہوتا ہے۔ جی تو اس وجہ سے میں نے کوشش یہی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے بچے بہت ذہین ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ان کے ساتھ ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جی وائی ناٹ۔ ہاں، ان کے گھر پہ تو کوئی ہوم ورک کروانے والا نہیں ہے، وہ سلسلہ نہیں ہے، تو جو بھی ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ اور اشتیاق صاحب، آپ نے جو یہاں پر اپنے ان غریب بچوں کے لیے جو جس قسم کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں سستی کتابیں ہیں کہ ایسی کتابیں تو ظاہر سی بات آج کل بہت مہنگی ہیں، جیسے یہ کتاب ہے، اس میں اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، ہندی بھی ہے، اور میتھ کا بھی تھوڑا ہے، ہر طرح کے کالمس ہیں رائٹنگ کے بگنرز کے لیے، ظاہر سی بات ہے یہ والی ہے، یہ بگنرز کے لیے۔ اچھا، گاگر میں ساگر۔ اچھا۔ اسی طرح یہ میتھ کی کتاب ہے۔ تو کتابیں تو قیمتی ہوتی ہی ہیں، آج کل تو سب کو معلوم ہے بہت قیمتی ہوتی ہیں کتابیں۔ اچھا۔ اور الگ الگ بچوں کی صلاحیت ہے، اس حساب سے ہم دیتے ہیں۔ اردو کی بھی ہے؟ ہاں، اردو کی بھی ہے۔ کیا کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ اب خوش خطی ہے، اردو خوش خطی ہے، سکھاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے لکھو۔ اچھا، رہنمائی خوش خطی ہے۔ اچھا اچھا، یہ ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، یہ والا ہے۔ اچھا، یہ ہے، یہ کتاب ہے۔ اچھا، تو یہ ہم نے اچھا تاجرانہ ذہنیت کے متحد نہیں کیا ہے۔ میرا شوق تھا اسٹوڈنٹ لائف سے کہ ہم سر سید کو بہت عقیدت سے مانتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا، چنانچہ میں نے یہ کتاب ترتیب کی سر سید پہ، اور پھر علامہ اقبال بھی میں ان کا بھی بہت شیدائی ہوں۔ اچھا، تو علامہ اقبال ہمارے والد صاحب اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اچھا، اور لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں سناتے تھے، اس لیے تاکہ دلچسپی پیدا ہو۔ اچھا، ہاں، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی۔ اچھا اچھا، تو کوششیں کرنی چاہیے ہمیں نا، جی جی۔ غریب بچوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ علامہ یہ سر سید پہ ہے، یہ کتاب، یہ سر سید پہ کتاب ہے۔ اچھا اچھا، 207 سالہ جشن ولادت پہ یہ کتاب ہاں شائع کی، ایڈٹ کیا میں نے۔ اچھا، اور علامہ اقبال پہ جو کتاب ہے وہ پریس میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کچھ دنوں میں آ جائے گی۔ اچھا، تو یہ انتخاب و ترتیب اشتیاق احمد۔ ہاں، تو یہ ہمارا مطلب یہ شوق تھا، شوق اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھولے نہیں، ورنہ آدمی بھول بھی جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ، کہ ہم نے چیز جو بچپن میں سوچا تھا کوئی ضروری تھوڑی کیا جائے، ذہن میں بھی نہیں رہتا ہے، لیکن میں نے اس کو ذہن میں رکھا، کیونکہ ہم تمام علی گیرینس کا یہی جنوں، یہی تو خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دو جہاں اندھیرا ہے۔ کیا بات ہے، یہی کام ہے اصل۔ جی، جس نے بھی کہا ہے بہت اچھا شعر کہا ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے الیگیرینس کا۔ الیگیرینس کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے اور خوب پیسے کمائے، صرف اپنے بچوں کی پرورش کی، تو پھر اس کا مطلب ہم ٹوٹ گئے ہیں سید تحریک سے۔ جی جی جی،
जुड़े हुए तब हैं ताकि थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, वो कहीं न कहीं कोई एक छोटा सा बीज लगाएं, वो तनावर दरख्त में शामिल हो जाएगा। अच्छा है लोगों ने काम किया है, जैसे नदीम तरीन साहब ने किया है और डॉक्टर आसिम रिजवी ने किया है, तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अगर ऐसे होता कायदे से, जो सरसे तहरीक को ज़िंदा रखने की पर्पज़ से होता, तो जमालपुर में लोग जाहिल नहीं रहते। बहुत से गरीब लोग जो धुर्रा में रहते हैं उन तक भी तालीम पहुंचती, और हमारा यही फ़र्ज़ है कि सब तक तालीम पहुंचाई जाए। यही है सिलसिला। अच्छा इश्तियाक साहब, अलीगढ़ तहरीक जो है सिर्फ तालीमी तहरीक है या उसमें कुछ और भी अनासिर हैं उसमें? जो भी है सब तालीम ही की बदौलत है। अच्छा, अब तालीम मस्ट है। बगैर तालीम के साथ तरबियत पे बहुत ज़ोर दिया है सर सैयद अहमद ख़ान ने, और ये वही था इंट्रोडक्शन में हमारी तरबियत ही तो होती थी, ज़्यादती नहीं होती थी। यहाँ का इंट्रोडक्शन रैगिंग नहीं था जी, बल्कि उनको तमीज़ तहज़ीब सिखाई जाती थी। गांव से लड़के आते थे तो वो डरते थे, झिझक महसूस करते थे। हमारे सीनियर उनको बताते थे कि भाई ऐसे रहना, ऐसे जाना, ऐसे काम करना, इस ऑफिस में ऐसे जाओगे, इस क्लास में ऐसे जाओगे, टीचर से ऐसे मिलना है, अपने जूनियर से कैसे मिलना है, ये सब बताया जाता था। अच्छा, आपके जो ये आपकी तरबियत गाह है, जैसे इब्राहिम प्ले हाउस है, उसमें बच्चे जो हैं किस किस की उम्र के बच्चे हैं और कौन कौन सी मतलब क्लासेस का कुछ है इसमें या क्या है? हाँ, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं। अच्छा, अब उसमें यह है कि बहुत से बच्चे बड़े थोड़े से हो गए हैं, लेकिन गरीब माँ बाप हैं, अगर वो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बच्ची को भी रख लें, बच्चे को भी रख लें, कुछ पढ़ा दें, तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें सिखाने की। मसलन ये बच्ची है, अच्छा, क्या नाम है, कुलसूम, इधर आए, जैसे ये बच्ची है, ये ज़हीन है। अच्छा, और माशाल्लाह इनको बहुत जो चीज़ें बताता हूँ ये सीख जाती हैं। अच्छा। एक कोई कलमा तुम्हें याद है? अरे क्या नाम है आपका? अच्छा जी, कोई कलमा याद है तो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही देना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वेरी गुड। ये इंग्लिश भी सीख रही हैं, मैथ भी सीख रही हैं। अब इनके घर में गार्जियन इनको होमवर्क तो नहीं करवा सकते, जो भी हम लोग स्कूल में करवा देंगे वही होगा, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला इसको पूरा करूँगा। यानी एक तो माँ बाप जो है गुर्बत के मारे हैं, और दूसरी बात यह है पढ़े लिखे भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को करना पड़ेगा दोनों। अच्छा, और कोई और बच्ची है? जाइए, आप जाएंगे? ठीक है। अच्छा, और अरशद, आ जाओ अरशद, कॉपी लेके आना। कॉपी लेके आओ अपनी। अब जैसे ये है, इस तरह से पॉइंट बना करके हम देते हैं। फिर ये सिर्फ अच्छा, तो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, बाद में फिर इनको फिर ABCD वगैरह सिखाते हैं। अच्छा। कॉपी लेके आओ यार, कॉपी लेके आओ। कॉपी ले आओ अपनी। अच्छा, तो फिर इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इससे उर्दू भी संवरती है, इंग्लिश भी संवरती है। अच्छा, ये आपका जो है तरीका, मैं समझता नया तरीका है। नहीं, और भी स्कूल में होता होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से ये बनाया हुआ है खुद से। कलम चलाना आएगा। हाँ, कलम अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ, इससे अलिफ भी आ जाएगा, वन भी आ जाएगा। हाँ। ठीक है, ये बे भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों करेंगे तो ए भी आ जाएगा, ये सी है, या जीम भी इससे बनेगा। हाँ, लाम भी आ जाएगा और नून भी आ जाएगा। हाँ, इसमें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये अरशद हैं, अभी इनको मैं सिखा रहा था, तो जाहिर सी बात है ये कहते हैं हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है। लेकिन अभी माशाअल्लाह ये देखें, ये सब करते करते ठीक है, बहुत अच्छा।
लिखने लगे ना। जी जी। अब डी पे बहुत मुश्किल हो रही थी इनको, अच्छा अच्छा। तो अभी डी भी लिख रहे हैं। हाँ तो इनके साथ पढ़ना पड़ता है, इनके साथ साथ पढ़ना पड़ता है। जी और ये मेरा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस काम में। जी जी पेशा नहीं है। जी जी लेकिन जाहिर सी बात है टीम वर्क है, हमारे दरमियान में ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जी जो चेक करके देख के, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मुझे ही नहीं और भी जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको ताउन करें। जी जी। तो ये 1-2 भी है और टेबल वगैरह भी करवाते रहते हैं। चलें जाएं अरशद। ओके। जैसा आप जो है ये काम जो कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, इसमें जो है कब तक आप इसको करेंगे? कोई ताउन वगैरह होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ आपको कोई ख्वाब है तालीम के ऊपर इन बच्चों को लेकर के? क्या करना चाहेंगे आप? अभी तो आपने जो है एक तरबियत का एक इब्राहिम प्ले हाउस खोल रखा है। मेरे ख्याल से अभी कोई स्कूल की अच्छी तो खासी शक्ल भी नहीं दी है आपने। आगे जो है क्या ख्वाब हैं इन बच्चों को लेकर, इन ख़ास तौर से गरीब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं आप, उसके लिए और क्या करना चाहिए और कहाँ से कोई मदद है आपकी हो रही है, क्या है इसमें? अभी तक तो कोई ऐसी मदद नहीं है। लोगों से मुलाकात की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंशाअल्लाह ताला इस काम में हमारे शरीक रहेंगे। अच्छा। मसलन फरहत उस्मानी साहब, अच्छा, अक़लियती कौंसिल वाले। अच्छा। तो ये लोग हमें ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, और राब्ते में रहता हूँ लोगों से। और बस उम्मीद है, बहार रख वाली बात है बखौल अल्लामा इकबाल के, क्या है वो, कैसे पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पेवस्ता रह से उम्मीद बहार रख। तो बाकी तो सब आसमान वाला ही करता है। जी। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा असल ये एम है कि इन बच्चों को इस लायक बना दें कि यूनिवर्सिटी के स्कूल में फिर दाखिला करवाएं। अच्छा। अब्दुल्ला स्कूल जो है, स्कूल में जी। जो जिसमें पहली में दूसरी में इस लायक हो जाएंगे तो जाके टेस्ट देंगे तो जिसका हो जाएगा वो जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगेंगे। जी जी। और उस वक्त भी हम हेल्प करेंगे, और इससे पहले भी। मतलब ये बात ज़रा सा अच्छी नहीं लगती है कि ख़ुद अपनी तारीफ़ करे। हमने कई यतीम खानों की बहुत हेल्प की है। यतीम खाने में जो बच्चे थे उन लोगों को पढ़ने में हेल्प की है। अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो अच्छी पोस्ट पे एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो महाराष्ट्र में हैं, कुछ इसमें हैं, क्या नाम है, नाम जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल केरल में भी हैं कुछ बच्चे, जो कोई डिप्लोमा कर रहा है। तो ये लोग यतीम खाने में रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन बहुत मेहनत की, आगे बढ़े और अब जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी पा रहे हैं और टॉप किया है इसमें मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में। जी। चलिए ठीक है। नाज़रीन, मैं उन तमाम मुहिब्बाने इल्म और जो सर सैयद अलैह रहमा के मिशन पे सोचते हैं, उनकी नहज पर सोचते हैं, उन लोगों के लिए, और जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे हमारा मशवरा है कि ऐसे लोगों के लिए उनको हर तरह की दामे सुखने कदमे जो है उनका ताउन करें। अगर इन लोगों की, ऐसे लोगों की अगर मेहनत को ना समझा जाए और उनको जो है उनका ताउन न दिया जाए तो इन ऐसे लोगों की जो है कभी कभी ये हिम्मत भी हार जाते हैं। बहरहाल ये बड़ा काम है, ये एक पौधा है जो उन्होंने यहाँ से शुरू किया है, और हमारी दुआ है कि ये पौधा जो है एक तनावर दरख्त हो जाए, आने वाले वक्त में कौम मिल्लत की बेटियाँ और बेटों के लिए मशाल राह साबित हों। और हमें ये कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई एम गुलरेज साहब, आप तहरीक पॉइंट से तशरीफ़ लाए और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, ठीक है। सॉरी। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।